Hello students, welcome back to Principles of Marketing Chapter 2 Class 15. In this video, I'll be discussing about various bases adopted by the marketer for market segmentation. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ಆಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ನೆಲೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So let's see what are the different bases for market segmentation. Every marketer will divide a market into small groups of segments having similar wants. While dividing the market, some variables are to be taken as a base to select a target market. So in our last video, we discussed about the meaning and definition of segments. Market segmentation. So here the marketer divides the whole population or the whole market into small groups or segments which share a similar kind of wants and needs. That is, he divides the heterogeneous groups into homogeneous. So in order to divide the whole market into small groups, there should be some base or some variables adopted by the marketer. So I'll take here example as Johnson & Johnson company has used age as its variable. So age as its base to create a segment or a group. That is, Johnson & Johnson products are used by the kids aging below 5 years. So here age is the variable, age is the base wherein the marketer adopts to create a segment. So ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಆಧಾರಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಭಾಗಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವಾಗ ಗುರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ, ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗುಂಪುಗಳು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಸೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಯಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು. ಅದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ, ನೆಲೆಯಾಗಿ ಅವರು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು those groups. So let us see what are the different bases for market segmentation. There are several bases available for market segmenting the market, where marketers may use any one or a combination of more than one basis to segment the market. Some of the major bases for market segmentation for consumer market are as follows: on the basis of geographical, on the basis of demographic, or on the basis of psychographic, and on the basis of behavioral variables. The marketer can divide the market into small groups. He may use one variable or more than one variables can be used to create a group. So ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಹಲವಾರು ನೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಧಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ನೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಸೊ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು,
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಯ ವಿಭಜನೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ on the basis of geographical area we have country, nation, state, city, region, urban and rural. In demographic we can see here he can group on age wise. Family can take base as age, family size, in family income, gender, education, religion, marital status, nationality, festivals, language, family life cycle, race, etc. So here gender and education. In psychographic we have lifestyle, personality and values. In behavioral the basis will be occasions, benefits, user rate, user status, loyalty status, attitude towards product. So these are the main heads which are the variables used, and these are the components which he can use for segmentation. So he can use more than two variables as a base. For example, he can take a urban city where he can choose gender here as a base. So using these two he can provide of product to that particular segment. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಆಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ನೆಲೆಗಳು 4 ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ತನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ದೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ನಗರ, ಪ್ರದೇಶ, ಗ್ರಾಮೀಣ, ನಗರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ. ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು, ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ, ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ, ಲಿಂಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಧರ್ಮ, ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಹಬ್ಬಗಳು, ಭಾಷೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಚಕ್ರ, ಜನಾಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಘಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆಧಾರಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ವರ್ತನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ನೆಲೆಗಳು. ಸೊ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಆದವನು ಈ 1 ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ 3 ಅವನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಈ 3ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪನ್ನು ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ us see in detail what is this geographic segmentation. When the marketer divides the market on the basis of geographical units such as by country, nation, state, city, region, urban, rural, etc., then it is called as geographic segmentation. So here place is taken as a base. The marketer can select and operate in more than 2 geographical areas provided the products and services offered should suit the locality. So for example, MTR initially launched its products in South India and then moved on to international level. So here MTR has chosen the place as its basic base for its segmentation. So first it launched all these MTR masalas and puliyogres, some ready idli mix. We have so many products in MTR. First it was launched in South India and then
it moved on to international level. So when you select the geography or the place as your base, it becomes geographic segmentation. ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಜನೆ ದೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ನಗರ, ಪ್ರದೇಶ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಘಟಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಒದಗಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MTR ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ MTR ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು, ನಂತರ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸಾಗಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಜನೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತ ಗುಂಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಸ್ಥಿರಗಳು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ we saw that national markets within the country, like it may be continents, country, region in the first instance, and then go for segmentation on other basis. National markets within the country like India often segment the market by region, state, district, and urban, rural area, etc. Each region have different tastes and preferences with regard to food, clothing, habits, hobbies, etc. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರೀಜನ್ ವೈಸ್, ಸೊ ಸ್ಥಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಥವಾ ಶಹರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹರಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಘಟಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಘಟಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಆಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಂಟ್ಸ್, ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲೋತ್, ಬಟ್ಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಊಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಬೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಆರ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾತ್ರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. So to whom you want to offer the product. Population size below 5,000, you can select one group here, or population size 5,000 to 20,000, 20,000 to 50,000, and so on. Larger the population, larger will be the segment and vice versa. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರದೇಶದ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 5,000 ಇರ್ಬೋದು, 5,000 ಇಂದ 20,000 ಇರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆನು ನೀವು ಒಂದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೀವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ಟತನ. ಅರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೂರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋಸ್. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಟು ಅರ್ಬನ್, ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಟು ಮೆಟ್ರೋಸ್. So you can select any one of these component as your segment. So even the climate also plays very important role here. So northern climate, southern climate determine type of clothing, food, etc. So if you take havamana, climate as the base, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹವಾಮಾನ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಆ ಹವಾಮಾನ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. And the next is demographic segmentation. Demographic is the study of people and population.
In demographic segmentation, the market is divided into groups on the basis of variables such as age, income, family size, gender, education, religion, marital status, nationality, festivals, language, family, life cycle, race, etc. The marketers use demographic variables as the most common and most popular basis for dividing the market into groups. For example, females generally purchase cosmetics, jewelry, bangles, lipstick, etc. So female here is one of the variable or the component of the demographic segment. Likewise, you can choose age or income or family size as your component while dividing the segment. So ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಜನೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಜನರು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ, ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ, ಲಿಂಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಧರ್ಮ, ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಹಬ್ಬಗಳು, ಭಾಷೆ ಇಂಥ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಿರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಧಾರಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಜನೆ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತ ಆಧಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಬಳೆಗಳು, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಏನೇನ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಭಜನೆ ಆಧಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ below 6 ಇರ್ಬೋದು, 6 to 11, 12 to 19, even teen age can be taken as a base. So the customer's needs, wants and ability to purchase differ from the age. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಂಗೆ ಅಬೌವ್ 65 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಏಜ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ segment also. And at the same time, family size, we have bigger the family, smaller family. So the bigger family will purchase in larger quantity, small families will purchase goods at smaller size. So like this, the size of the family can be taken as a base while creating the group. Family life cycle, gender, male, female. So generally, as a given example, female, they purchase jewelries, bangles, lipsticks, etc. Even male also, they have different types of products they demand for. So you can take religion, dharma as a base. So Hindus, Muslims, Christians, so their lifestyles will be different, their wants and needs will be different, the festivals they celebrate will be different. So you can take religion as a base. So social class, upper class, middle class, lower middle class, their wants and needs will be different. You can choose any one of this and create a separate segment. Occupation is also one of the base here. Students, farmers, homekeepers, professionals and technical officials, daily wages, unemployed. So all these groups share different needs and wants, wherein the marketer gets an opportunity to choose one of the variable as his segment. So income, higher the income, higher will be the purchasing ability. If lower the income, lower will be the purchasing power. So you can select here which as per your convenience. So next, education also plays very important role here. Pre-primary school, primary high school, college, professional courses, school dropouts, graduates. The producers have to keep the educational level of their customers in mind and should segment the market on the basis of their
ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣನೂ ಸಹ ನೀವು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಗುಂಪನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ related to that. And now third point, psychographic segmentation. The marketer studies the mentality, values of personality or character of an individual for dividing into these groups. Individuals within the same demographic group can have different psychological characteristics or variables. Psychographic segmentation is dividing the market into different groups based on social class, lifestyle, or personality or characters. So here, according to the mentality of the people, the social classes, high class, low class, middle class, and the lifestyle, the standard of living can be taken as a base, and the personality or the characters will be taken as a base. And what are the mentality of these people, according to the mentality and the personality will be taken as base, and segments are formed. So keeping this psychographic variable as a base, segments can be created. ಸೊ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಜನೆ, ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಾನಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸೈಕೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಭಾಗವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನ ಯಾವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಅವನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಂತ. ಸೊ ಸೈಕೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, attitude, self-concept, and value system form the base. So orthodox, modern, sports-oriented, outdoor-oriented will be taken as a base. ಸೊ ಅವರು ಬಹಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಬಹಳ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ, ಬಹಳ ಔಟ್ಡೋರ್, ಸೊ ಬಹಳ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಬಹಳ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಗುಂಪನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಾಡರ್ನ್, ಆಧುನಿಕ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಧುನಿಕ ಜನರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇನ್ನೋವೇಟರ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್, ಫನ್ ಲವಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್, etc. Even all these characters can be taken as a base for creating the segment. And finally, let us see what is behavioral segmentation. In this segment, the behavior and the decisions change according to the occasions, benefits, prices, and status of the products and services. So behavioral segmentation. So here behavior of the customers is taken as a base. So behavior will be changing, and we discussed in the consumer behavior. So here it will be changing according to the occasion, the characters or the behavior will be changing, the benefits, the prices, and the status here is taken as a base. For example, some Indian women purchase gold only on occasions like festivals and marriages, though the gold rate is high.
and some women need not wait for any occasion. They will purchase only when there is a fall in the price of the gold rate. So here the behavior of the woman is taken as a base. So some women, what they do, they don't see the rate. So whenever festival comes, they will be waiting for some occasion, they go and purchase the gold, whatever may be the rate of the gold. But some women, they will be waiting for the fall in the price of the gold rate. Whenever there is a fall in the price of the gold rate, they go and purchase the gold. So there are two behavior of women taken as a base. ಸೊ ವರ್ತನೆಯ ವಿಭಜನೆ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಸಂದರ್ಭ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆ ವರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ತನೆಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಇದ್ದಾಗ, ಹಬ್ಬಗಳಿದ್ದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರು. ಇನ್ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನದ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇಳಿಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಳಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ತನೆ ಸಹ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ, ಘಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಕೇಶನ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೇಶನ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಬ್ಬಗಳಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಮದ್ವೆಗಳಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅವಾಗ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಂತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಅಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಅಕೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಎದ್ರದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕಾನಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಯಾವ ಜನ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ, ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸರ್, ಮೊದಲೇ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಯೂಸರ್, ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದು ಸಲನು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯೂಸೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ದರ, ಲೈಟ್ ಯೂಸರ್, ಮೀಡಿಯಂ ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋರು, ಇದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ವರ್ತನೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್, ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಹಾಸ್ಟೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್
components, we can divide the market into small segments. So these are the different bases or the variables used by the marketer before dividing the market into small groups. So hope you all understood this concept. I'll be back in my next video with what is the difference between market segmentation and product differentiation and some other topic. So I'll be back again within 1 or 2 days. Until then, have a nice time. Thank you very much.